वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज आपां आउण वालियां कुछ वीडियोज़ सिख पंथ के महान विद्वान जिस तरह प्रोफैसर साहिब सिंह जी, भाई कान सिंह जी नाभा, प्रोफैसर करम सिंह हिस्टोरीअन, ज्ञानी दित सिंह जी, जां 10वें पातशाह के समय के 52 कवियों विचों कवि भाई नंद लाल सिंह जी, उन्हां दे जीवन बारे आपां कुछ आने वाले दिनों चर्चा करांगे। अज दा विशा सिख पंथ के महान विद्वान भाई कान सिंह जी नाभा, उन्हां दे जीवन बारे आपां विचार करांगे। कवि, साहित्यकार अते लिखारी कौम का सरमाया हुंदे हन। साहित्य ते इतिहास कौम की उन्नति विच जो हिस्सा पाउंदा है, उसका थोड़ा बहुता पता सानू उन्हां दीयां प्रसिद्ध पुस्तकां ते उन्हां दे सिरजणहार लिखारियां दे जीवन विचों मिलदा है। इसलिए विद्वान लिखारियां दे जीवन वृतांत साडे लई उन्ने ही लाभदायक हन जिन्ना उन्हां दा लिखिया इतिहास जां साहित्य। भाई कान सिंह जी नाभा जी का जन्म 1861 ईस्वी विच पिंड सबज बनेरा रियासत पटियाला विखे होया। उन्हां दे पिता जी का नाम भाई नारायण सिंह जी, उन्हां दी माता जी का नाम हर कौर जी सन। भाई नारायण सिंह जी नूं लोग अक्सर बाबा नारायण सिंह जी कहते सन, क्यों वो उस समय के नाभे के प्रसिद्ध गुरुद्वारा बाबा अजापाल सिंह जी के महंत सन। ते बाबा नारायण सिंह जी बहुत ही नाम रसीए, उच्चे सुच्चे जीवन के मालक, गुरु आशे अनुसार जिंदगी जिउण वाले महान गुरसिख सन। कमाल की गल है, जदों इन्हां दा जीवन पढ़ते हैं हैरान हो जाइदा है। बाबा नारायण सिंह जी वो महान शख्सियत हन, जां कह दईए कि भाई कान सिंह नाभा जी के पिता जी हन, जिन्हां नूं श्री गुरु ग्रंथ साहिब सारा ही जुबानी याद सी, जिन्हां दे 4 पाठ वो नेम अनुसार हर महीने करते सन। बाबा जी भाई नारायण सिंह जी दे 2 भरा ते 1 भैन सन। भाई मीहा सिंह जी अते भाई बिशन सिंह जी ये 2 भरा सन। बीबी कान कौर भाई कान सिंह नाभा जी की भैन सन, जो कि बचपन में ही छोटी उम्र में ही गुजर गए सन। भाई कान सिंह जी नाभा भरा ते बीबी कान कौर इन्हां दी भैन। गुरु नानक पातशाह के नाम के नाल बिल्कुल मिलता। गुरु पातशाह का नाम नानक, उन्हां दी भैन का नाम नानकी। पर अज असीं बच्चियां दे नाम होर ही रख रहे हैं, टिंकू, पिंकू, रिंकू। जदों बच्चे नूं बुलाने आवाज़ दे के ये भी नहीं पता लगता है कि बच्चे नूं आवाज़ मार रहे हैं या कतूरे नूं आवाज़ मार रहे हैं। नहीं भाई, बच्चियां दे नाम मर्दां वाले जुझारू नाम होने चाहिए हैं। जिस तरह कलगीधर पातशाह ने अपने 4 साहिबजादियां दे नाम रखे सन, बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह, बाबा जोरावर सिंह ते बाबा फतेह सिंह। वो नाम जिन्हां नूं सुन के ही अगे वाला बंदा अद्धा दहल जाता है। भाई कान सिंह नाभा जी के पिता जी जिस गुरु घर में सेवा निभाते सन, भाई कान सिंह जी नूं बचपन में ही उत्थे बुला के गुरमुखी इन्हां ने पढ़ाउणी शुरू की। 7 साल की उम्र में भाई कान सिंह नाभा जी बहुत ही वधिया श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का पाठ करन लग पे सन। सिख इतिहास, व्याकरण, साहित्य, वेदांत आदि की सिक्ख्या भाई साहब जी ने 20 साल की उम्र में प्राप्त कर ली सी। दिल्ली जाके आप जी ने फारसी भी सीखी। सन 1883 ईस्वी विच आप लाहौर पहुंचे ते भाई संत सिंह जी ज्ञानी डेरा साहब वालियां तो छेती ही सिख साहित्य का, सिख इतिहास का अच्छा गंभीर अध्ययन किया। फिर आप जी की रुचि सिख प्रचार बनी वधी ते आप श्री गुरु सिंह सभा लाहौर के संपर्क में जाए
जो कि 1880 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕਾਇਮ ਹੋਈ ਸੀ। ਫਿਰ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਪ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਨਾਭੇ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ 24 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਨੌਜਵਾਨ ਉਮਰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਾਦੀ ਪਿੰਡ ਧੂਰੇ ਰਿਆਸਤ ਪਟਿਆਲਾ, ਦੂਜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਦੋਨੋਂ ਪਤਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੀ ਗੁਜਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਪਿੰਡ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਪਟਿਆਲਾ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੁਪੁੱਤਰੀ ਬਸੰਤ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਸਰਦਾਰ ਭਾਈ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹਰੀ ਦਾ ਜਨਮ 1892 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਪਾਸ ਬਤੌਰ ਮੁਸਾਹਿਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਰਤੀ ਹੋਏ। 1887 ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨਾਭਾ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਕਲੌਤੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਟਿੱਕਾ ਰਿਪੂ ਦਮਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਨਿਯਤ ਕੀਤਾ। ਉਸਤਾਦ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਨਿਯਤ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੱਤਰ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ। ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਪ ਸਿਟੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਬਣੇ, ਫਿਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਧਨੌਲਾ ਬਣੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਉੱਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨਾਭਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਣਾ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਫਿਰ ਆਪ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1907, ਦੂਜੀ ਵਾਰ 1908 ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ 1910 ਆਪ ਲੰਡਨ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਮੇਲ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ, ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ, ਗਿਆਨੀ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਣ ਤੇ ਹੋਰ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। 1882 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1911 ਈਸਵੀ ਤੱਕ 29 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਪੁਸਤਕਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਉਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਪੁਸਤਕ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਰਾਜ ਧਰਮ, ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਨ। ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਛਾਪ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਤੇ ਛਾਪ ਕੇ ਵੰਡੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਹਮ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਤੀਜੀ ਪੁਸਤਕ ਸੀ, ਜੋ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ 1887 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪੁਰਾਤਨ ਹਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹਿੰਦੂ ਕੌਮ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਹੈ। ਪਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਵਸ ਨਾ ਸਮਝ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕੁਝ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਹਿੰਦੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਦੀ ਸਮਝ ਦੀ ਬੜੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਕੌਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਹਮ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਕੇ, ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਕੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਛਪੀ ਇਹ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਛਾਪੀ ਗਈ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਛਾਪਿਆ ਗਿਆ। ਨੰਬਰ 3 ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਭਾਕਰ, ਇਹ ਪੁਸਤਕ 1890 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਮੰਡਨ ਅਤੇ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਨੋਖੇ ਅਤੇ ਅਦੁੱਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਾਰਜ ਸੀ। ਨੰਬਰ 4 ਗੁਰਮਤਿ ਸੁਧਾਕਰ, ਇਹ ਪੁਸਤਕ 1899 ਵਿੱਚ ਛਪੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ 12, ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ, ਗੁਰਬਿਲਾਸ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, 100 ਸਾਖੀ ਗੁਰੂ ਰਤਨਮਾਲਾ,
ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਛਪੀਆਂ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਛਪੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰੂ ਗਿਰਾ ਕਸੌਟੀ, ਪਹਾੜ ਯਾਤਰਾ, ਬਲਾਇਤ ਯਾਤਰਾ ਆਦਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਛਪੀਆਂ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਰਤਨਾਕਰ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼, ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅਦੁੱਤੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਨ 1912 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ 1926 ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਲਗਭਗ 14 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ ਸਖਤ ਘਾਲਣਾ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਨ 1930 ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਛਪ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਜੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੁਨਰੀ ਕਿਰਤ, ਮਹਾਨ ਰਚਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਖੋਜ ਕਰਕੇ, ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 3338 ਸਫ਼ੇ ਹਨ। 4 ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਲਦਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 1930 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ, ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ 110 ਰੁਪਏ ਸੀ। 1930 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 110 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੁਸਤਕਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਾਧੇ ਕੀਤੇ ਜੋ ਕਿ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਗੁਰਮਤਿ ਮਾਰਤੰਡ, ਇਹ ਪੁਸਤਕ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀਆਂ 2 ਪੁਸਤਕਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸੁਧਾਕਰ ਤੇ ਗੁਰਗਿਰਾ ਕਸੌਟੀ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਗੁਰਮਤਿ ਮਾਰਤੰਡ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਛਾਪ ਕੇ ਵੰਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰਮਹਿਮਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ, ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਹਿਤਕ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਅਜੇ ਤੱਕ ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਜੋ ਹੈ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਛਾਪੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਅਨੇਕਾਂ ਰਥ ਕੋਸ਼ ਅਤੇ ਨਾਮ ਮਾਲਾ ਕੋਸ਼, ਇਹ ਅਸ਼ਟਫਾਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਵੀ ਨੰਦਦਾਸ ਨੇ ਨੰਦਦਾਸ ਦੇ ਹਿੰਦੀ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਹਨ, ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਪ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਕੋਸ਼ 1924 ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮਮਾਲਾ ਕੋਸ਼ 1938 ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ। 1905 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਸਨ। ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਜੀ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਹੋਰ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਚੋਂ ਹਿੰਦੂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਹਟਵਾਈਆਂ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤਾ। 1906 ਵਿੱਚ ਨਾਭੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਲਾਹੌਰ ਭੈਂਦੀ ਕਲਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। 1892 ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਬਣਨ ਲੱਗਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ। ਸਰਦਾਰ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਭਦੌੜ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤਕਰਾਰ ਹੋਇਆ, ਕਾਲਜ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਕਰਵਾਇਆ, ਕਾਲਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਅਜੇ ਕਾਲਜ ਚੱਲੇ ਨੂੰ 10 ਕੁ ਸਾਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਮਾਲੀ ਔਕੜਾਂ ਕਰਕੇ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਿਨਾਰੇ ਆ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਦਰਬਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ, ਰਹੀਸ, ਜਾਗੀਰਦਾਰ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਪੰਥ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਗੱਲ 1892 ਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ
ਕਾਲਜ ਲਈ, ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਲਈ 22 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਜੀ ਨੇ। ਇਸ ਚੰਦੇ ਨਾਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇੱਕਦਮ ਸੁਧਰ ਗਈ। ਇਸ ਚੰਦੇ ਨਾਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਾਲਜ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਸੂਝਵਾਨ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਭਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 4 ਵਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। 1907, 8 ਤੇ 10 ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵੀ ਗਏ। 1933 ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। 1930 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1938 ਤੱਕ ਆਪਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਕੀਤੀ, ਕੁਝ ਵਾਧੇ ਘਾਟੇ ਕੀਤੇ ਜੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ। ਸਨ 1936 ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ। 1937 ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਭਰਾ ਭਾਈ ਮੀਹਾ ਸਿੰਘ ਵੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ। 23 ਨਵੰਬਰ 1938 ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਜੀ ਵੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚੰਗੇ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਵੀ ਸਨ। ਭਾਈ ਜੀ ਤਾਊਸ ਦਿਲਰੁਬਾ ਤੰਤੀ ਸਾਜ਼ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਕਲਮ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬੰਦੂਕ ਵੀ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦੂਕ ਫੜ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਬਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ। ਘੋੜੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ। ਉਹ ਬੰਦੂਕਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਜੱਦੀ ਘਰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਾਸ਼ ਅੱਜ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਕੌਮ ਐਸੀਆਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਂਦੀ। ਅੱਜ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਕੌਮ ਐਸੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਂਦੀ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਐਸਾ ਵਿਦਿਆਲਾ ਹੀ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਰਲ ਕੇ, ਉੱਗੇ ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕ ਰਲ ਕੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਰਲ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਰਲ ਕੇ, ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਅੱਜ ਇੱਕ ਐਸਾ ਵਿਦਿਆਲਾ ਹੀ ਖੋਲ ਦਿੰਦੀ ਜਿੱਥੇ ਐਸੀਆਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਜੋ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਦੁਫੇੜਾਂ, ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਕੌਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ, ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਪਰੋ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਚੰਦ ਗੱਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਪ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਵੇ ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ 9915 08490 ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਆਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।